اعجاز جکرانی جو ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر کے، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا یا کسی کلعدم تنظیم کے دہشت گرد کے گھر پہ چھاپا مارا گیا؟ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور کسی بھی شہری کی عزت کو اچھالنے کا اس سے زیادہ بھونڈا طریقہ اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیرسمنٹ ہے، یہ قانون کی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے سندھ کا اور سندھ کے اندر نیب کی کارروائی کا۔ گزشتہ روز سابق وفاقی وزیر اور وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے جیل خانہ جات اعجاز جاکرانی کے گھر پر نیب نے چھاپا مارا۔ کہا جا رہا ہے کہ نیب حکام جو تھے وہ وہاں سے کافی دستاویزات اور فائلز لے کے چلے گئے۔ جو پی 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 ہے، جو صوبے کے اندر حکومت بھی کر رہی ہے اور سینٹر کے اندر اپوزیشن میں بھی ہے، اس نے بہت مذمت کی، نہ صرف اس طریقے کی جس طرح یہ چھاپا مارا گیا اور کارروائی کی گئی، پر ساتھ ساتھ اس ڈسکریمنیشن کی بھی جو نیب کی کارروائی میں ان کے بقول نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی 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 کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کو تو گرفتار کر لیا جاتا ہے جیسے ہی انکوائری شروع ہوتی ہے، جبکہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جن کے خلاف کوئی اگر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا ریفرنس فائل ہو رہا ہے تو ان کو نہیں گرفتار کیا جاتا، اور انہوں نے بہت مذمت کی اس ساری کارروائی کی۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے نیب کی جو کارروائی ہو رہی ہے سندھ کے اندر، سندھ حکومت کے جو کارکن ہیں اور بیوروکریٹس ان کے ساتھ کام کریں ان کے خلاف۔ کچھ روز پہلے نیب کراچی سے جو ڈی جی پاکس لیاقت قائم خانی ہیں ان کے بھی گھر پہ چھاپا مارا گیا، جو ایسٹس بیونڈ مینز کا الزام ان کے اوپر لگایا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ دعویٰ کیا ہے نیب نے کہ 10 ارب مالیت کے اثاثے برآمد کیے گئے ان کے گھر سے۔ اس سے پہلے خورشید شاہ صاحب اور آغا سراج درانی صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، اور دونوں کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد سے۔ کیا وجہ ہے جو سندھ کے اندر یہ کیمپین چل رہی ہے؟ کتنی یہ سیریس ہے؟ کتنا بڑا یہ ایک تھریٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی اس سے ڈیل کرنے کے لیے کس حد تک تیار ہے؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود علی قاضی صاحب جو ایک سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو علی قاضی صاحب۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ جی سر، تو یہ جو نیب کی گرفتاریاں اور کارروائی ہو رہی ہے سندھ حکومت کے حوالے سے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ سچ مچ ایک بہت بڑا سیریس تھریٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور ان کی جو سندھ کے اندر حکومت اس کے لیے؟ دیکھیں، یہ جو کرپشن چارجز ہیں یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ایک طویل اب تقریباً 2-2.5 دہائیوں سے یہ چیز پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ 88 کے بعد جو ہم سارا دیکھتے ہیں دور، اس میں پیپلز پارٹی کی پہلی گورنمنٹ 88 کے بعد جب 89 میں سیک ہوئی تھی تو یہ کرپشن کے الزامات تو وہاں سے شروع ہوتے ہیں، لیکن گزشتہ 10-11 سال میں بہرحال ایک بہت زیادہ ہائپ بھی کریٹ ہوئی، اور وہ ظاہر ہے یہ کہنا بجا ہوگا کہ وہ جو ہائپ یا سارا ماحول بنا کرپشن کے حوالے سے وہ بالکل بے بنیاد تو نہ تھا، لیکن میں صرف اتنا اور ایسا سمجھتا ہوں، اور جو وہ غلط نہیں ہے، کہ کرپشن کا معاملات صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں جڑے ہوئے نہیں رہے، ان کے علاوہ جو ان کی متبادل حکومتیں سندھ میں بنتی رہیں، جام صادق علی مرحوم سے لے کر اور بعد تک، تو اس میں بھی سندھ میں تو کرپشن اور بیڈ گورننس کا ماحول جو ہے وہ یہ 88 کے بعد سے یہ ایک مدعا بنتا آ رہا ہے سندھ میں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر کرپشن اتنی سسٹمک ہو گئی ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس سے کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر ملوث ہے، چاہے وہ حکومت پی 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 کی ہو یا ان کی اپوزیشن پارٹیز کی ہو؟ ڈیفینیٹلی جی، کرپشن تو یہاں پر بہت زیادہ ہوئی ہے، سارے ملک میں ہی ہوئی ہے، لیکن سندھ کی سیاست میں تو کرپشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو امیونٹی مل گئی تھی کہ جی کرپشن تو ہوگی ہی ہوگی۔ یہ تو ابھی کچھ سالوں سے یہ ایک رائے عامہ زیادہ بنا ہے، پبلک اوپینین ڈیولپ ہوا ہے، جس کے بعد پھر مختلف اداروں نے اس کے حوالے سے ایکشن لیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہی، میں نے 2 ایشوز ہیں کہ کیا صرف پیپلز پارٹی حکومت میں ہی کرپشن ہوتی رہی ہے، جو دوسری حکومتیں اس سے پہلے بنتی رہی، جو مخلوط حکومتیں تھیں، کیا ان ادوار میں کرپشن نہیں ہوئی؟ اور کیا اس وقت جتنا
یہ پی پی اسپیسیفک یہ ادھر ہو رہا ہے سندھ کے اندر، تو ویسے ہمیں پنجاب میں نچلے ٹیئرز میں، ٹھیک ہے ادھر بھی میاں نواز شریف اور جو شریف خاندان ہے ان کے لیے تو ظاہر احتساب اکاؤنٹیبلٹی کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن ہمیں ویسے سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر پر پنجاب میں نواز لیگ کے خلاف یا کے پی کے میں یا دوسرے صوبوں میں نظر نہیں آتا. سر if I can just interrupt you here کہ اگر پنجاب میں ہم دیکھیں تو وہاں بھی دو بہت سینئر بیوروکریٹس جو ہیں ان کو اس وقت کسٹڈی کے اندر کافی عرصہ گزر چکا ہے. الیکشن سے پہلے وہ اٹھائے گئے تھے، فواد حسن فواد صاحب اور راحت چیمہ صاحب، اور اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں رانا ثناء اللہ ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں، کافی ان کی بھی سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر تک تو بات پہنچ چکی ہے. مہتاب عباسی کے خلاف بھی کیس چل رہا ہے، وہ ٹھیک ہے اریسٹ نہیں ہوئے بٹ ریفرنس تو ہے. سو ہم کیا سچ مچ کہہ سکتے ہیں کہ پی 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 کے خلاف جو یہ کیمپین ہے یہ زیادہ اگریسو ہے کمپیئر ٹو دا پی ایم ایل این؟ خیبر پختونخوا پہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں تو ہمیں لگتا نہیں ہے کہ کوئی خاص کارروائی ہو رہی ہے. ہاں ہمیں ایسا لگتا ہے کے پی کے میں کبھی کرپشن ہوئی نہیں تھی. تو لیکن یہ کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پنجاب میں ڈیفینیٹلی نواز لیگ کے گرد بھی بہت دائرہ تنگ کیا ہوا ہے انہوں نے، اور لیکن جتنا پی 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 کے ساتھ، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ سارے الزامات میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ بے بنیاد ہیں، لیکن یہ بھی آبجیکٹیو بات نہیں ہوگی کہ ہم کہیں کہ سندھ میں ہی رہتے ہوئے، چلیں ہم پنجاب سے کمپیئر نہیں کرتے ہیں، تو جو دوسرے ادوار میں جو پولیٹیکل لوگ یا بیوروکریسی انوالو رہی کرپشن میں، ان کے خلاف اتنا، یعنی جیسے کل اعجاز جکھرانی کا معاملہ ہوا ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا، مطلب گھر میں گھس جانا اور پھر 3-4 گھنٹے، ایسا کچھ کسی اور کے ساتھ ہوتے ہوئے ہمیں سندھ میں نظر نہیں آتا. تو اب اگر سوال یہ ہے کہ صرف کرپشن کے لیے وجہ سے ہو رہا ہے، تو پھر تو ہمیں ایک وہ سب کے ساتھ برابری والا رویہ نظر نہیں آتا. تو لہٰذا پھر یہ مختلف خدشات اور انمان جنم لیتے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہے یا نہیں ہے. تو سر اگر اسی بات کریں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی جیسے وہ کہہ رہے ہیں، کلیم کریں ہیں، دعویٰ کریں، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسکریمنیشن تو نظر آتی ہے کہ ان کے خلاف زیادہ کارروائی ہو رہی ہے یا زیادہ ایگریسولی کارروائی ہو رہی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے، یا ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے ٹو ڈیل ود دس، یا یہی ہے کہ لوگ گرفتار ہوتے رہیں گے اور وہ آ کے مذمت کرتے رہیں گے اینڈ دین اٹ ول بی بیک ٹو بزنس؟ اس سے زیادہ کوئی ریاکشن نظر بھی نہیں آتا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ سندھ میں ان کے خلاف ایکشن تو ہو رہا ہے، لیکن وہ سندھ گورنمنٹ بھی ان کی ہے، تو پروبیبلی شاید پیپلز پارٹی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ معاملات کو ریڈ لائن کراس نہ کی جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس جو ایک ایٹ لیسٹ گورنمنٹ ہے جو وہ گورنمنٹ رکھنا ریٹین کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے. جو پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ سندھ میں ایک مبینہ فارورڈ بلاک اور چینج آف گورنمنٹ کی ساری مووز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. تو لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح آغا سراج درانی اسپیکر جو ہے ہمارے، ان کے گھر میں بھی اسی طرح نیب گھس گئی تھی، اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے مذمتی بیانات سے آگے نہیں بڑھایا تھا معاملہ، اس دفعہ بھی یہ ہو رہا ہے. تو شاید وہ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ کسی صورت اپنی سندھ گورنمنٹ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں اور ریڈ لائنز کراس نہ ہو، تو وہ اپنی ریڈ لائنز کراس نہیں کرتے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آزادی مارچ کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ حکومت تو وہ گرانا چاہتے ہیں لیکن وہ دھرنے کے حق میں نہیں ہے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم دوبارہ بات کریں گے سندھ اسمبلی کی، جس نے فورسڈ کنورژنز کا جو ایک پرائیویٹ ممبرز بل تھا گزشتہ روز جو اسمبلی میں پیش ہوا، اس کو بلاک کر دیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں اب ہم ذکر کریں گے سندھ اسمبلی کا، جہاں زبردستی مذہب تبدیل کروانے کے خلاف جو قانون تھا، یعنی کہ فورسڈ کنورژنز کے خلاف، وہ ایک پرائیویٹ ممبرز بل کے ذریعے انٹروڈیوس کیا گیا، مگر پیپلز پارٹی نے بحث کرنے سے انکار کر دیا اس کے اوپر. ایز گورنمنٹ یہ ان کا رائٹ تھا، اور انہوں نے موقف یہ اختیار کیا کہ کیونکہ اس کے لیے ایک پہلے بھی لا اس طرح پاس کیا گیا تھا اسمبلی سے، اور اس کے اوپر کیونکہ گورنر نے آبجیکشنز
ऑब्जेक्शंस लगा के वो वापस किया था और वो जो लॉ था वो प्रोविंशियल हुकूमत ने वापस ले लिया था, तो इसलिए अब कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होगी नए प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए भी। 2016 के अंदर ये वाक़या हुआ था जब सिंध असेंबली में फोर्स्ड कन्वर्जन्स के खिलाफ बिल आया था, वो मंजूर भी हो गया था, मगर उसके बाद कहा यह जाता है कि रिलीजियस पार्टीज़ की तरफ से प्रेशर आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर और वो गवर्नर तक भी बात पहुंची और गवर्नर ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किया और ऑब्जेक्शन लगा के वो वापस किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उस बिल को वापस ले लिया। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अमरनाथ मोटूमल साहब। वेलकम टू द शो सर। जी सर। जी सर, तो ये जो कल वाकया पेश आया है कि बिल जो था वो प्रेजेंट हुआ असेंबली में और हुकूमत ने ही उसको ब्लॉक कर दिया, ये आपके ख्याल में कितना बड़ा नुकसान या एक सेटबैक है फॉर जो एक शोर मचता रहता है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की तरफ से और जायज़ शोर मचता है कि कानून पास होना चाहिए फोर्स्ड कन्वर्जन्स रोकने के लिए? ये हकीकत है कि आवाज तो हमारी बहुत उठती है और हम बहुत कोशिश भी करते हैं और हर तरफ ये डिमांड है, क्योंकि पाकिस्तान के माइनॉरिटी का आदमी पाकिस्तान में और लिहाज से खुश है। सिर्फ ये एक ऐसा मसला है जिसको हम 70 साल हो गए कभी फेस नहीं कर पाए, लेकिन जहां तक अब ये मामला चल रहा है कि पेश नहीं करने दिया गया, मेरा ख्याल है ये चीफ मिनिस्टर ने कंसिडरेशन के लिए उसको रोका है, इसको रिफ्यूज नहीं किया है। ये हमें खुशी है कि नंदलाल साहब ने जो पेश किया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर पेश होगा। लेकिन मैं पीपल्स पार्टी से सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने पहले जो हमारी एज लिमिट फिक्स की थी, जिस बिल को पास भी किया था और गवर्नर की तरफ साइन के लिए भेजा था, फिर आपने गवर्नर ने साइन नहीं किया, वो बिल वापस हो गया, आप चुप करके क्यों बैठे हैं? क्यों असेंबली का पास किया हुआ बिल आपको चाहिए? जी सर, और यही तो सवाल है। आप बहुत पुर उम्मीद हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को दोबारा पास करेगी, मगर 2016 में ये वाकया हुआ था कि गवर्नर ने ब्लॉक किया या उसको साइन नहीं किया, दस्तखत नहीं किए। 3 साल गुजर गए, अभी तक हुकूमत को वक्त नहीं मिला उस बिल को दोबारा प्रेजेंट करने का। जी हमें भी इस पे एतराज है कि पीपल्स पार्टी क्यों नहीं उसको फिर पार्लियामेंट में पास करके गवर्नर को भेजती है, क्योंकि दोबारा जब पास करके भेजेगी तो गवर्नर को ये इख्तियार नहीं है रिजेक्ट करने का। ये सिर्फ लेपापोती हो रही है माइनॉरिटी के साथ इस मामले में। और सर ये बात कहाँ तक सही है कि ये जो प्राइवेट मेंबर्स बिल था जो पेश हुआ और जिन साहब ने इसको पेश किया, वो कहते हैं कि जितने भी एतराजात थे गवर्नर साहब के, उन सबको एड्रेस किया है इस ड्राफ्ट के अंदर। अभी इसमें जो एड्रेस किया है वो उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन कहा कि हम कंसिडरेशन में ये देखेंगे। बिल पेश करने से रोका नहीं गया है, सिर्फ फर्दर पीरियड के लिए कुछ रखा कि हम जरा देख के इसके ऊपर ओपिनियन बनाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि नया बिल लाने से तो बेहतर था कि आप पहले उसी बिल को जिसको गवर्नर ने रिजेक्ट किया था वो आके पास कर देते, पार्लियामेंट में पास करके भेज देते। वही बिल अब ये पनिशमेंट का है, वो बिल था लिमिट ऑफ मैरिज का, वो जो भेजा गया था 18 साल से कम उम्र की लड़की की मैरिज नहीं हो सकती कन्वर्शन के मामले में। वो बिल हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो सर इस बिल में ये जब आप कहते हैं कि ये बिल है पनिशमेंट का, तो इससे आपकी क्या मुराद है? अब वो बिल हम देखें क्या उसने पेश किया क्या नहीं, ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन पनिशमेंट का लफ्ज जो है ये एक और रंग देता है बिल को। पहला बिल था एज लिमिट का, सही, वो बिल्कुल सही, असेंबली से पास तो सर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे सचमुच जो कहा जा रहा है कि जैसे अखबार में इतलात थी कि रिलीजियस पार्टीज और मजहबी ग्रुप्स की तरफ से बहुत प्रेशर है और इसकी वजह से वो इस बिल को उन्होंने जैसे कहते हैं मौखर किया या सस्पेंड किया या टेम्परेरी ब्लॉक किया? ये हकीकत है कि वो प्रेशर में है और ये हर चौर आदमी कहेगा कि हर तरफ, लेकिन गवर्नमेंट का काम है प्रेशर के आगे झुकना नहीं चाहिए। आप एक तबके का भला कर रहे हैं, एक तबके के मुतालबे को पूरा कर रहे हैं। आप अगर कंप्रोमाइज करके डर से बैठ जाएंगे
तो मैं समझता हूँ ये नाकामी की सूरत है। क्या हमारा हक नहीं है माइनॉरिटी की सूरत में? गवर्नमेंट अगर डर के बैठ जाती है, गवर्नमेंट अगर स्टैंड नहीं लेगी, लीडर अगर स्टैंड नहीं लेगा, तो फॉलोअर्स कहाँ से बच पाएंगे? तो सर क्या आप लोग या जो हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स हैं, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस इशू के ऊपर मुलाकात करेंगे? क्या उनसे बात करेंगे या हुई है माजी के अंदर? बिल्कुल ये बिल करेंगे और बड़े जोर शोर से ये बात कहेंगे कि खुदारा हम भी इस नेशन के फर्द हैं, हमारे अभी कुछ बातें हैं। हम जब कहते हैं कि ये सरजमीन पाकिस्तान की सरजमीन हमारे लिए माँ की गोद है, इसे हमें पाला है, पोसा है, अच्छा खाना दिया है, अच्छा पहनने को दिया है, तो दूसरे लिहाज से कारोबार के लिहाज से, सर्विसेज के लिहाज से अगर हम खुश हैं तो ये कन्वर्शन का मर्ज हमारे ऊपर क्यों हो? और कन्वर्शन का मर्ज हमारे लिए इतना बुरा है कि हमारी जिंदगी जीना हराम हो गई है। मैं कहता हूँ क्यों बच्चियां, क्या कोई 80 साल की औरत कन्वर्ट हुई है? जी बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ मोटू साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो केस है और आज जो समाअत हुई अदालत के अंदर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब का, जिनके खिलाफ मनशियात का केस जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है। आज जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई तो जो सेफ सिटी की तरफ से फुटेज जो थी वो कोर्ट में पेश की गई और जो डिफेंस है यानी कि राना सनाउल्लाह साहब के वकील हैं, उन्होंने इस फुटेज को सामने रख के ये कहा और ये दावा किया कि इससे साफ जाहिर होता है कि राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ जो बनशियात का केस है, जो ANF के चार्जेस हैं और इल्ज़ाम हैं, वो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि ये जितनी फुटेज सामने आई है उसके अंदर जो फुटेज के ऊपर वक्त है वो 3:35 का दिखाई दे रहा है, जबकि जो FIR रजिस्टर की गई है ANF ने की है राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ, उसके अंदर कहा जा रहा है कि जो बरामदगी का वक्त है वो 3:25 का है। और ये जो वक्त का फ़र्क है ये डिफेंस के बकौल राना सनाउल्लाह की बेगुनाही को साबित करता है। इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़म नज़ीर साहब, जो वकील हैं राना सनाउल्लाह साहब के। वेलकम टू द शो सर। जी थैंक यू जी आरफा, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब ये बताएं कि ये 10 मिनट का फर्क है फुटेज के अंदर, इसको आप लोग इतना ज्यादा क्यों सेलिब्रेट करें? आपके ख्याल में से कैसे सारी बेगुनाही साबित हो जाती है राना सनाउल्लाह साहब की? जी मेरे ख्याल में क्योंकि जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कांट छांट के बाद पहुंचती हैं और उसको पता होना चाहिए कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। ANF ने जब ये केस बनाया तो उन्होंने एक वीडियो फुटेज पेश की थी अदालत में, जिसके मुताबिक आप सारे ट्रैवल करते हैं मोटरवेज़ पे, जब भी हम टोल प्लाज़ा से बाहर निकलते हैं और वो बैरियर अप होता है और गाड़ी बाहर निकलती है तो एक कैमरा आपको कैच कर रहा होता है। सही। उस फुटेज के मुताबिक राना सनाउल्लाह की गाड़ी रेलेवेंट टाइम पे 3:20 पे लाहौर में एंटर हुई, रावी टोल प्लाज़ा लाहौर पॉइंट पे। ANF का ये केस है कि उस टोल प्लाज़ा से कोई तकरीबन आधा किलोमीटर बाद रावी ब्रिज क्रॉस करने के बाद राना सनाउल्लाह की गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया, पहली बात। फिर कानून के मुताबिक उस गाड़ी में बैठे हुए लोगों के जो नाम, वल्दियतें और पते नोट किए गए। राना सनाउल्लाह का ड्राइवर, उनका गनमैन और राना सनाउल्लाह की बाबत लिखा गया कि ये 3 बंदे इसमें सवार हैं। फिर राना सनाउल्लाह को ये इन्फॉर्म किया गया कि हमें ये इतला है कि आपकी गाड़ी में मनशियात हैं। FIR के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने थोड़ी देर लेतो लाल से काम लेने के बाद, यानी कि इधर उधर की बातें करने के बाद, ये कन्फेस किया कि हाँ मेरी सीट के पीछे एक नीले रंग का बैग है, उसमें मनशियात है। इस डिस्क्लोजर के बाद राना सनाउल्लाह से कहा गया कि आप वो बैग खोलें। उन्होंने वो बैग खोला और उसका एक प्लास्टिक शीट थी जिसको उन्होंने तोड़ा, उसको रिमूव किया और दिखाया कि पीछे एक बहुत बड़े पैकेट में हेरोइन नुमा चीज़ थी। इस अरसा में जो राना सनाउल्लाह के सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ी थी उनके पीछे,
اس میں سے ان کے 4 سیکیورٹی گارڈز باہر نکلے اور انہوں نے دست و دراز یعنی کہ انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے چھڑوانے کی کوشش کی۔ اے این ایف آفیشلز نے انہیں اپنی حکمت عملی کے ساتھ، یہ ایف آئی آر کی لینگویج ہے، انہیں جی سر، بٹ یہ جو وقت کا ڈیفرنس ہے ذرا یہ پہلے ہمیں سمجھائیں کہ یہ کتنا اہم ہے۔ عارفہ صاحبہ جب تک یہ بات نہیں سناؤں گا وہ وقت کا ڈیفرنس سمجھ نہیں آئے گا۔ سر وقت بھی کم ہے نا، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کی زندگی موت کا کیس ہے۔ انہوں نے ان کو ڈسارم کیا، ڈسارم کرنے کے بعد دوبارہ انہوں نے کارروائی شروع کی اور اس بیگ کو تولا تو وہ 21.5 کلو گرام بنا۔ اس عرصہ میں عوام اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے بہتر جانا کہ ان کو یہاں سے لے کے چل پڑے۔ اب آپ ایک عام شہری کی حیثیت سے یہ بتائیں کہ ساری کارروائی کو اگر ایکچولی کرنا پڑے تو منیمم ٹائم کتنا لگے گا؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ کارروائی جب آپ ساتھ لکھ بھی رہے ہیں یہ 15 سے 20 منٹ کی ہے، یہ 10 منٹ کی ہو سکتی ہے۔ اب کانٹریری ٹو دیٹ رانا ثناء اللہ کا یہ موقف تھا کہ وہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی موٹر وے ٹول پلازا کے باہر، بلکہ انہوں نے سمپلی ناکے پہ میری گاڑی روکی، میرے ڈرائیور کو انہوں نے باہر نکال کے پھینکا، گارڈ کو باہر نکالا، میری گاڑی میں یہ چاروں لوگ اے این ایف کے اسلحہ بردار بیٹھ گئے اور میری گاڑی لے کے بھاگ پڑے وہاں سے اور اپنے تھانہ کینٹ لے جا کے بریک لگائی۔ ہم نے کہا کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں چاہیے کہ راوی ٹول پلازا کے بعد جو پہلا پوائنٹ آتا ہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ ہے لاہور میں، جو کہ 12 کلومیٹر دور ہے، وہاں نیب کا آفس ہے، اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی ہے وہاں پہ کیمراز ہیں، ڈاکٹرز ہاسپٹل پہ کیمراز ہیں۔ تو وہ فوٹیج فائنلی جب آئی تو اس فوٹیج نے یہ ثابت کیا کہ رانا ثناء اللہ کی وہی گاڑی جو ہے وہ 3:35 یعنی کہ 14 منٹ بعد 15.5 کلومیٹر دور پنجاب یونیورسٹی کے ایریا میں اس کو سپاٹ کیا ہے، وہ گزر رہی ہے امراض کے نیچے سے۔ اب آپ بتائیں کہ یا تو وہ کوئی چھلاوا ہے یا کوئی جناتی قوتیں ہیں یا وہ ساری کاروائی۔ if I can just summarize کہ بیسکلی آپ یہ ڈیفینس کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ جتنا وقت وہ نظر آ رہا ہے فوٹیج کے اندر کہ گزرا ہے اس کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا کہ گاڑی ایک فاصلہ بھی اتنا کور کرے اور اس کے بعد یہ ساری کاروائی اور جو گفتگو ہوئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے درمیان اور اے این ایف کے کارکنان کے درمیان، یہ سب کچھ اتنے کم عرصے میں نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی آرگیومنٹ ہے۔ ایگزیکٹلی، میں نے پوری تھروٹل کے ساتھ تیز تیز آپ کو یہ باتیں سنائی ہیں اور آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ یہ اگر ایکچولی کرنا پڑے تو یہ صبر لبریز نہیں ہوا، وقت کا ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کیونکہ پروگرام میں لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ تو سر جب آج یہ پروسیڈنگز ہوئیں تو کیا یہ آرگیومنٹس ڈیفینس کی طرف سے ہوئے تو کیا جو پروسیکیوشن تھا اس نے کوئی جواب دیا اس ایشو پہ؟ پروسیکیوشن کا صرف ایک جواب تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یہ انڈر دا لا سیکیور کی جا سکتی ہے، کورٹ آرڈر کے تحت لی گئی ہے۔ انہوں نے ڈسپیوٹ نہیں کیا کہ جو ٹائم آ رہا ہے وہ فاجڈ ہے یا وہ جعلی ہے یا وہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات ہوگی جب ٹرائل ختم ہوگا، بالکل اس کے فیگ اینڈ کے اوپر ثابت یہ ہوا کہ آپ ایک آدمی کو جیل میں رکھیں 1 سال 6 مہینے 1.5 سال کے لیے، آپ اس کے ساتھ جو سختیاں کر سکتے ہیں وہ کریں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کہیں کہ جو موقف اے این ایف کا تھا کہ وہاں سے برآمدگیاں ہوئیں اور ہم نے وزن تولے اور لوگوں کو گرفتار کیا اور ان کے نام ولدیت لکھے اور وہ جو سیجر میموز بنائے 15-20 منٹ کی کاروائی۔ تو سر ویری کوئکلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم۔ آلسو رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس جو جج صاحب سن رہے تھے ان کو بھی تبدیل کیا گیا ہے، کیا اب نئے جج جو ہیں وہ اپوائنٹ ہو گئے ہیں؟ نہیں جی، ابھی تک ڈیوٹی جج یہ ساری پروسیڈنگز کیونکہ یہ ارجنٹ نیچر کی چیزیں تھیں سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، لیکن آج کی جو کاروائی کا سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ رانا ثناء اللہ کا وہ فرسٹ ورژن ہے جو انہوں نے گرفتاری کے بعد میجسٹریٹ کی کورٹ میں جب انہیں پیش کیا گیا کہا کہ وہاں راوی ٹول پلازا پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی، کچھ برآمد نہیں ہوا، سمپلی میری گاڑی میں وہ بیٹھے مجھے اغوا کیا اور سیدھا تھانے لے گئے۔ اور آج سی سی ٹی وی فوٹیج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 16 کلومیٹر کے بعد ان کی گاڑی سپاٹ ہو رہی ہے کیمراز میں اور ٹائم آیا ہے اس پہ 3:35 یعنی 14 منٹ بعد۔ تو یہ جو ساری کاروائی الیج کی گئی ہے یہ ساری فج ہے، فرضی ہے، جھوٹی ہے، بے بنیاد ہے۔
अब इसके बाद जो क्या सेफ सिटी की फुटेज है, ये क्या आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ये अदालत के अंदर पेश हो, या ये प्रोसिक्यूशन ने रिक्वेस्ट नहीं, किया? प्रोसिक्यूशन तो 3 महीने इसको छुपा के बैठी रही है, वो आने नहीं थी देती। हमने ये दरख्वास्त दी थी कि ये अंडर द लॉ एडमिसिबल एविडेंस है और इस पे कानून साजी की पंजाब असेंबली ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक यंग पाकिस्तानी की जो लोकल सर्कमस्टांसेस के अंदर ही सुपर हीरोज़ के कैरेक्टर्स जो हैं उनको इमेजिन कर रहे हैं, और उनका उस हवाले से क्या प्लान्स है ये हम उनसे पूछेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सुपर हीरोज़ की। सुपर हीरो से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ ही होंगे, किसी ने कोई कॉमिक बुक पढ़ी होगी अपने बचपन में, तो किसी ने कोई फ़िल्म देखी होगी, चाहे अब या बचपन के अंदर, या बच्चों को दिखाई होगी। मगर ज़्यादातर जो सुपर हीरोज़ हैं वो हमें वेस्टर्न वर्ल्ड के ही नज़र आते हैं। कॉमिक बुक्स भी उनकी होती हैं तो फिल्में भी वही बनाते हैं। मगर अब एक पाकिस्तानी जो है उन्होंने अपने लोकल सुपर हीरोज़ का एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है। 12 किरदार उन्होंने तैयार किए हैं, कंसेप्चुलाइज किए हैं, और कहा जा रहा है कि अब वो इसको एक कॉमिक बुक की शक्ल में हमारे सामने लेके आएंगे। हम अब बात करेंगे उमैर नजीब खान से। विजुअल आर्टिस्ट हैं और उनका ब्रेन वेव है ये लोकल सुपर हीरोज़। वेलकम टू द शो उमैर साहब। तो बताएं कि ये कौन है 12 सुपर हीरोज़, और आपने कब, व्हाई डिड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस आइडिया? I think because there was this gap in the market, like you said, कि हमने हमारे यहाँ बहुत कम होते हैं सुपर लोकल जो सुपर हीरोज होते हैं, तो आपको इसका एहसास हुआ। आप बचपन में क्या पढ़ते थे? बहुत ज्यादा कॉमिक्स? जी टीवी पे कार्टून्स देखे हैं, और अब फिल्म्स आ रही हैं उनकी, तो पाकिस्तानी कैरेक्टर्स हमने नहीं देखे उसमें कहीं भी। सही। तो एक गैप था जो फिल करना था, तो मैंने पहले कैरेक्टर पे काम करना स्टार्ट किया। और फिर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे तरह के लोग हैं, बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत से कल्चर्स, एथनिसिटीज़, और मैं चाहता था कि मैं सबको इंक्लूड करूँ उसमें। सही। तो इसलिए अभी आप देख रहे हैं 12 कैरेक्टर्स, और इन द फ्यूचर इन द कॉमिक्स और भी लोग इसमें ऐड होंगे। तो ये जो इट्स गोइंग टू बी लाइक यू नो सुपर हीरोज इकट्ठे, सारी जो कॉमिक बुक होगी उसमें 12 के 12 किरदार हमें एक वक्त में नजर आएंगे, या हर किसी की अलग अलग स्टोरी आर्क होगी और अलग अलग कॉमिक्स होंगी? किस तरह आप इसको कंसेप्चुलाइज करें? हर किसी की अलग स्टोरी भी है, मगर इंट्रोड्यूस वो एक ही कॉमिक बुक में होंगे? जी अभी मैंने रिवील नहीं की है चीजें, बट इनिशियली इंट्रोडक्टरी कॉमिक बुक इश्यूज आएंगे हर कैरेक्टर के। अच्छा, और आप देखेंगे कि वो सब कैसे एक टीम में आते हैं और एक कॉज के लिए फाइट करते हैं। तो ये कब तक कॉमिक बुक है जो आप प्लान कर रहे हैं और जो सामने आएगी? इन द नेक्स्ट 2 वीक्स मैं अनाउंस करने वाला हूँ रिलीज डेट इसकी, और कॉमिक का नाम और प्लेटफॉर्म एज वेल। अच्छा। लेकिन इट्स एक्सपेक्टेड लाइक अराउंड एंड ऑफ दिस ईयर। तो आपकी क्या ट्रेनिंग विजुअल आर्टिस्ट की आपने कहाँ से ली? फॉर्मली ट्रेन किया है आपने? इसमें आपकी डिग्री है, या ये सिर्फ शौकिया ही आप कर रहे हैं एंड यू लर्न द सॉर्ट ऑफ, हाउ शैल आई पुट इट, द क्राफ्ट ऑफ इट? So I've been drawing since I was a kid. अच्छा। तो वो तो बहुत सालों से। फिर उसके बाद मैंने मीडिया साइंसेस पढ़ा है जिसमें मैंने मेजर एनिमेशन में किया। इसके अलावा आई यूजुअली डिज़ाइन फॉर फिल्म्स, पब्लिसिटी डिज़ाइंस दैट यू सी, कैंपेन्स। तो यार मोस्ट ऑफ इट इज सेल्फ टॉट, बट मैंने डिग्री भी ली है इसमें। सही। तो फिर क्या जो आपका बैकग्राउंड है और जो आपकी ट्रेनिंग है, तो हम ये बात करें कि पहले कॉमिक बुक आएगी और उसके बाद हम एनिमेटेड सीरीज भी देख सकेंगे इसकी? क्या ये भी आपके दिमाग में प्लान है? जी डेफिनेटली इट इज़ ऑन द कार्ड्स। आई थिंक एनिमेशन एक आदमी का काम नहीं होगा, बिल्कुल तो सही। इसलिए स्टार्टिंग पे इट इज़ अ कॉमिक, और एक बार जब स्टोरी डेवलप हो जाती है तो एनिमेटेड और मे बी एज अ फिल्म टू इन द फ्यूचर। तो ये जो कॉमिक बुक है ये क्या आपने सारी आप खुद से ही करेंगे? जैसे आपने कहा कि एनिमेशन एक आदमी का काम नहीं है, तो क्या कॉमिक बुक जो है वो एक आदमी का काम है? वो आपने सारी खुद ही आप करेंगे, प्लान करें, या यहाँ भी आपके साथ और लोग काम कर रहे हैं? इनिशिएट मैंने खुद किया है, इलस्ट्रेट भी मैं खुद करूंगा। अच्छा। अलबत्ता मैंने एक को राइटर अपने साथ इंक्लूड किए हैं, बिकॉज मैं चाहता था कि जो फीमेल कैरेक्टर्स स्पेशली उसमें एक किसी खातून
का पर्सपेक्टिव आए वो बिल्कुल सही। आई डोंट वांट टू राइट एज अ मैन, ठीक है, तो बिल्कुल सही। देयर विल बी अ co-writer. I will announce a name as well in the near future. But illustrations, yes, will be completely my own. Plot or story भी is completely my own. सही। और कितने इनमें से लड़कियों के कैरेक्टर्स हैं? 12 और कितने लड़कों के हैं? 12 में से 6 लड़कियां हैं, 6 अच्छा, मर्द हैं। बिल्कुल आपने जेंडर इक्वालिटी का बहुत ख्याल रखा है। जी जी जी, इट्स नॉट जस्ट एथनिक रिप्रेजेंटेशन, जेंडर इक्वालिटी भी है. यू विल आल्सो सी बॉडी पॉजिटिविटी. अच्छा। ये जैसे नॉर्मल सुपर हीरोज की तरह सब पतले muscular पतले और वो characters मस्कुलर, नहीं हाँ, हैं, जी. अच्छा ठीक है। तो इसमें सब तरह के लोग इंक्लूडेड होंगे. सो आप बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होंगे हर तरीके से yes, इस कॉमिक बुक के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने you. हमसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।